गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। बेटा कल अपने चैप्टर स्टार्ट किया सीगा कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर स्टार्ट किया सीगा असी ਜਿਹੜਾ फस्ट पार्ट असी ਇਹਦਾ कवर कर चुके सी हाफ एंड चैप्टर। ठीक है, टिल ਜਿਹੜਾ ਉਹ फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स कर लिया सी असी। ठीक है ना, ये बारे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस चुका सीगा एक सिलेंडर टाइप सिस्टम ਹੁੰਦਾ है फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मैंने होंगे कि फायर नूं बुझाउणा। ठीक है ना, ये तुहानूं पता ही है। सो एक मैटैलिक सिलेंडर होंदा जिहदे विच एक नोब प्रेजेंट होंदी है, एक नोजल होंदी है। ठीक है, एक नोब एक नोजल प्रेजेंट ट्यूब आ। द मैटैलिक सिलेंडर इज़ फिल्ड विद अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये जिहड़ा सिलेंडर है किहदे नाल फिल होया, इत्थे सारा कुछ की फिल होया पिया अंदर सोडियम Na2CO3 okay, Na2CO3 sodium bicarbonate. A glass bottle containing aluminium sulfate is kept inside the metallic cylinder। ਇਹਦੇ अंदर एक glass bottle present ਹੁੰਦੀ ਆ। ठीक है, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਫਿਲ ਹੋਈ ਆ aluminium sulfate। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ glass bottle ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਆ aluminium sulfate ਨਾਲ। सो वैन वी स्ट्राइक द नोब ऑफ द एक्सटिंग्विशर, जो असी आ जी नोब आ उपर प्रेजेंट आ, ये जो ये हिट करती है स्ट्राइक करती है अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस द ग्लास बॉटल जी ब्रेक हो जाती है। ये ग्लास बॉटल की होनी है, ये ब्रेक हो जूगी। ठीक है, जो ग्लास बॉटल ब्रेक होगी ना बेटा, ठीक है, दैन एंड द अलूमीनियम सल्फेट जोड़ा होंदा ना ये प्रेजेंट सीगा ग्लास बॉटल के, उस अलूमीनियम सल्फेट ने Al2SO4 ने अलूमीनियम सल्फेट ने किहदे नाल जाके मिक्स हो जाना सोडियम बाइकार्बोनेट दे नाल जाके मिक्स हो जाना। ठीक है, एंड जिहड़ी रिएक्शन होनी आ इन्हां दोनों रिएक्शनस ने की प्रोड्यूस करना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी ओह प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, हुण एक सबसटांस हुंदा बेटा, उसनूं असीं बोलदे हां सैपोनिन। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪੋनिन आ वो सोडियम बाइकार्बोनेट ਦੇ ਨਾਲ ही ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ठीक है, क्योंकि ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੇਪਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ प्रोड्यूस होती है। सो द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट्स थ्रू द नोजल दैट इज़ डायरेक्टेड बाय टू द फायर। ठीक है, हुण आ जिहड़ी नोजल आ नीचे आ रही जिहड़ी सारी, इस दे थ्रू जिहड़ी आ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ठीक है, जिथे अग लगी असीं उहनूं स्प्रे करदे उहदे उपर। दिस फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी सेफली यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स कॉस्ट बाय इलैक्ट्रिकल अपलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक, ये जी फायर एक्सटिंग्विशर है जी असी यूज़ की फॉर्म टाइप, इनू असी बेटा इलैक्ट्रिकल जे किसी इलैक्ट्रिकल करके इलैक्ट्रिक्स करके अग लगी आ किसी जगह पर, उस पर भी अप्लाई करते हैं। असी कल पढ़िया सी ना वाटर नू असी जे किते अग लगी होवे इलैक्ट्रिक करन उत्ते असी वाटर नहीं सुट सकते, बट ये जी है ये करके असी इलैक्ट्रिक नू भी जिथे अग लगी इलैक्ट्रिक के कारण उत्थे भी असी ये फॉर्म नू यूज़ करते हैं। ओके बेटा, सो दिस फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन सेफली यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स कॉज्ड बाय इलैक्ट्रिकल अप्लायंस एंड इनफ्लामेबल सबसटेंस लाइक पेट्रोल डीजल। सो पेट्रोल डीजल तो भी कर सकते हैं। ठीक है, हुण डीजल पेट्रोल हो गया, कैरोसिन। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम्स वी शुड इमीजिएट। हुण किद्दां असीं जे किसी बाई चांस किसी जगह पर अग लग जाती है तो जोड़े अंदर लोग होंगे उन्होंने किवें बचा सकते हैं असीं। पहले नंबर पर वी शुड इमीजिएटली ब्रिंग आउट द फायर विक्टिम्स फ्रॉम द प्लेस टू ओपन स्पेस टू प्रिवेंट फायर विक्टिम्स फ्रॉम ब्रीथिंग प्रॉब्लम। जेडे सब तो पहला ये काम आ, जिद्दां सपोज कर लो बिल्डिंग च अग लगी है, इस दे अंदर जोड़े पर्सनस आ उन्होंने बाहर कढ़िए। ठीक है, उन्होंने बाहर कढ़िए ताकि वो जी बाहरली ऑक्सीजन जी लै सकन। ठीक है, दूजे नंबर पर आ जाता उस तो बाद क्योंकि अंदर जी बिल्डिंग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो सफोकेशन हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो बंदे की डैथ भी हो सकती है। सैकेंड नंबर पर आता वैन द क्लोथ ऑफ द
person catch fire, the person should be covered with this blanket to cut off the supply of air। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਲੈਂਕਟ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, we should pour water over the victim's body, the body will cool down below its ignition temperature। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਡੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲ ਫੋਰ ਐਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ from the nearby hospital and send the fire victim to hospital for further medical treatment, ठीक है जी। सो ये ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਫਲੇਮ ਬੇਟਾ। ਫਲੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੇਮ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਵੇਅਰ ਕੰਬਸ਼ਨ, ਫਲੇਮ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਵੇਅਰ ਕੰਬਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਫਿਊਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ। ਫਲੇਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲ ਰਹੀ ਲਾਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੇਮ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਫਲੇਮ ਆਫ LPG ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਸਟੋਵ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਲੂ ਇਨ ਕਲਰ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਲੂ ਫਲੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਂਡਲ ਫਲੇਮ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲ ਗੈਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ LPG that undergo combustion produce a flame. When we light a candle with a matchstick, the heat of the matchstick not only melts the wax but also changes the wax into its vapor form. The wax vapor reacts with the oxygen of air and then catch fire to produce a flame, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਿਡ ਫਲੂਇਡ ਲਾਈਕ ਵੈਕਸ ਐਂਡ ਕੈਂਫਰ ਡੈਟ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਅ ਫਰਮ ਵੇਪਰ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਬਰਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਫਲੇਮ। ਔਨ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕੋਲ ਅਤੇ ਚਾਰਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਸੋ ਦੇ ਬਰਨ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਅ ਫਲੇਮ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਚਾਰਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫਲੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡਸ ਫਲੂਇਡ ਲਾਈਕ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ, ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ, ਦੇ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਬਰਨ ਵਿਦ ਅ ਫਲੇਮ। ਦ ਸਬਸਟਾਂਸ ਡੈਟ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਏ ਫਲੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲਸ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕੈਂਡਲ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਲਮ ਆਫ ਵੈਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਦ ਅ ਵਿਕ ਕਾਟਨ ਥਰੈਡ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ। ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੈਕਸ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੈਂਡਲ? ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੈਕਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੈਕਸ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਬਰਨ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਫਲੇਮ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 3 ਜ਼ੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਂਡਲ ਫਲੇਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਏਅਰ ਇਟਸ ਰਿਸੀਵ। ਥੀਸ 3 ਜ਼ੋਨਸ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲਸ ਦਾ 3 ਮੇਨ ਜ਼ੋਨਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦ ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਜ਼ੋਨ ਲੈਕਸ ਆਕਸੀਜਨ ਆਫ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਆ ਬਲੈਕ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੌਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਸ ਇਨ ਦਿਸ ਜ਼ੋਨ ਲੀਸਟ ਔਰ ਨੋ ਕੰਬਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ, ਸੋ ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਬਲੈਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਅਨਬਰਨਡ ਵੈਕਸ ਪੇਪਰ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਡੈਟ ਦ ਇਨਰਮੋਸਟ ਜ਼ੋਨ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਸਟ ਹੌਟ ਰੀਜਨ ਆਫ ਦ ਫਲੇਮ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਆ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨਫ ਏਅਰ ਫਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਵੈਕਸ ਵੇਪਰ। ਦ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਵੈਕਸ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਦ ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਿਕਮ ਹੌਟ ਐਂਡ ਐਮਿਟ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਕਮ ਹੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਲੋ ਆਫ ਹੌਟ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਦ ਮਿਡਲ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਫਲੇਮ ਲਿਊਮੀਨਸ।
or light gleaming. The carbon particles then leave the flames as smoke and shoot. Middle zone of the flame is moderately hot. ये थोड़ा सा गर्म होता है middle zone, ठीक है। आ वाला हिस्सा, आ वाला हिस्सा जिहड़ा सेंटर पार्ट ये थोड़ा जिहा मॉडरेट होंदा, हॉट होंदा है, ठीक है। सो थर्ड वन आ जांदा तुहाडा आउटर मोस्ट जोन आ जांदा बेटा। इन दिस जोन देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड, ये आले दुआले बहुत सारी एयर प्रेजेंट, सो कंप्लीट कंबशन इज टेक प्लेस, वेपर टेक प्लेस, सो प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इट हैज़ द हाईएस्ट टैंपरेचर इन द फ्लेम, इत्थे ज़्यादा सब तो ज़्यादा टैंपरेचर इस जोन ते हुंदा है। इन अदर वर्ड इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम। ये तुहानूं क्वेश्चन आ सकदा, नेम द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। हॉटेस्ट जोन किहड़ा हुंदा बेटा, वो हुंदा आउटर जोन, ओके। सो all the base of the wick there is an oxygen rich region where carbon monoxide burns with the blue color. This region of flame is the blue zone, ठीक है। एक जिदा तुसीं देखिया होना सुनियार की दुकान ते वो यूज़ करते होंगे उन्होंने पिघलाउण दे वास्ते जां कोई शेप प्रोवाइड करन दे वास्ते, ते उत्थे जिहड़ा उहदा बेस हुंदा आ वो ब्लू जोन दा हुंदा, जिहड़ी कलर प्रोड्यूस करदा ब्लू जोन। Goldsmiths blow the outermost zone of flame with a metallic blow pipe for melting the pipes। आ देखो मेल्ट करने वास्ते सिल्वर गोल्ड नूं उन्होंने शेप प्रोवाइड करने वास्ते यूज़ किया जाता, ओके बेटा। When air is blown through a blow pipe into the flame, it helps in the rapid combustion of unburned fuel and help makes the flame hotter sufficient to melt gold and silver, ठीक है। सो आ डिफरेंस आ बेटा, ये कर लेना तुसीं, ये इंपॉर्टेंट है, जो समझाया वही है सारा, ओके जी। नैक्सट आ जाता अगे तुहाडा लास्ट टॉपिक आ है आई थिंक फ्लेम फ्यूल्स की होंगे आ मटीरीयल डैट आर बर्न टू प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। वो मटीरीयल जोड़ा कि असीं बर्न करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता, उन्होंने असीं फ्यूल्स कहते हैं, जिदा वुड कोल LPG कैरोसिन डीजल पेट्रोल आर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑन आवर डेली लाइफ, ठीक है, एवरीडे लाइफ पर यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड एट होम्स एंड व्हीकल्स इंडस्ट्रीज। क्लासीफिकेशन ऑफ फ्यूल्स की होंदा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इन विच दे अकर। सो फ्यूल्स आर क्लासीफाइड एज सॉलिड फ्यूल भी होंदा, लिक्विड भी होंदा ते गैसिस भी होंदा। सॉलिड फ्यूल होंदा एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स एट रूम टैंपरेचर, एग्जाम्पल कोल कोक चारकोल वुड पैराफिन वैक्स, ठीक है। लिक्विड फ्यूल होंदा एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट्स जिथे रूम टैंपरेचर, जिदा कैरोसिन पेट्रोल ते डीजल। तो गैसिस फ्यूल एग्जिस्ट इन गैसिस फॉर्म्स स्टेट्स होंदा रूम टैंपरेचर, LPG CNG ये एग्जाम्पल। सो तुहानूं तिन्नां दी टाइप्स पता होनी चाहिए बेटा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की होंदी है, कहता ऑल द फ्यूल प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग। सारे जिसे भी फ्यूल नूं तुसीं अग लाओगे वो एक हीट प्रोड्यूस करूगा, ठीक है, जो तुसीं उहनूं अग लाओगे, ओके। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 किलो जो फ्यूल नूं तुसीं अग लाउने आ, सपोज कर लो बालन नूं तुसीं 1 किलो बालन नूं अग लाउने आ, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूसड ऑन कंप्लीट कंबशन, 1 किलो जो बालन बल जाता, ठीक है, वो जिन्नी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उन्हें जिन्नी एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है, उसनूं असीं की बोलते हैं, वो कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई जो पूरी तरह कंप्लीट कंबशन, पूरी तरह 1 किलो फ्यूल बल गया, दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। सो वैदर ए गिवन फ्यूल इज़ गुड फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल आ कुछ भी तुझे टेबल तुहानूं पता होना चाहिए। काउडंग केक की कैलोरीफिक वैल्यू की 6000 to 8000, वुड की 7000 to 22000, ठीक है। कोल की 25000 to 30,000, ठीक है। सो डीजल 45000, कैरोसिन 45000, बायोगैस 35000 40000, CNG सब तो ज़्यादा मतलब हाइड्रोजन गैस की है, ये तुहानूं पता होना चाहिए। CNG LPG का पता होना चाहिए 55,000 50,000, ठीक है। पेट्रोल का 50,000, उस तो बाद घटी जाता सारा कुछ। सो ये इंपॉर्टेंट है टेबल तुहाडे लई, ठीक है बेटा। करैक्टरिस्टिक की होंदा, एक आइडियल फ्यूल दी करैक्टरिस्टिक्स की होंदी, कहंदा एन आइडियल फ्यूल शुड हैव फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कहंदा इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजी अवेलेबल, ये सब तो ईजीली सानू मिल सकता है, सस्ता होंदा है। इट शुड बी ईजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंस टू स्टोर। इसनूं असीं ईजी हैंडल कर सकते हैं, एक जगह तो दूजी जगह पहुँचा सकते हैं, उन्होंने आप स्टोर करके भी रख सकते हैं,
ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਇਹ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਲੋਰੋਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ 1,50,000, LPG ਦੀ 55,000, CNG ਦੀ 50,000, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ 50, ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੁੱਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲਣ 17,000 ਤੋਂ 22,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਊਡੰਗ ਕੇਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ 6,000 ਤੋਂ 8,000 ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਲੋਰ, ਜਦੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਪਾਥੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ 6,000 ਤੋਂ 8,000, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਐਂਡ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਫਿਊਮਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬਰਨਿੰਗ। ਆਈਡੀਅਲ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਲੀਵ ਐਸ਼ ਰੈਜ਼ਿਡੂ ਆਫਟਰ ਬਰਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇੱਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੂ ਹਾਈ। So burning of fuel leads to harmful products. Fuel leads to, due to the technical advancement and tremendous increase in population, our energy needs have increased manifold. We are now burning more and more fuels. This increased use of fuels has very harmful effects on environment. ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੇਰੀਅਸ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਦੋਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਸਲਫਰ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਊਲਸ ਆਰ ਮੈਸਿਵਲੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਫਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਬਨਸ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮਡ ਔਨ ਦਾ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਨ ਏ ਫਿਊਲ ਬਰਨਸ ਐਂਡ ਇਨ ਅਨਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਦੋਂ ਫਿਊਲ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਟਸ ਲੀਡਸ ਟੂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਥੇਨ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਵਾਟਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸ ਆ। ਔਨ ਏ ਕੋਲਡ ਵਿੰਟਰ ਨਾਈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ ਸਲੀਪ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਰੂਮ ਵਿਦ ਏ ਕੋਲ ਬਰਨਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਕੈਨ ਐਂਟਰ ਦ ਰੂਮ ਐਂਡ ਵੈਨ ਕੋਲ ਬਰਨਸ ਇਨ ਇਨਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਲੀਡਸ ਟੂ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਮੇ ਕਾਜ਼, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵੈਨ ਐਵਰ ਏ ਫਿਊਲ ਬਰਨਸ ਇਨ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਲੀਡਸ ਟੂ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਹਵਾ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਦੀ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਥੇਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾਈ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਫਿਊਲਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਇਫ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਨ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਸ ਦ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਅਰਥ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਕੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਰਿਲੀਜ਼ਿਸ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸਫੋਕੇਟਿੰਗ ਕਰੋਸਿਵ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਆਫ ਵਹੀਕਲਸ ਕੰਟੇਨ ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਹੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਊ-ਅ-ਡੇਜ਼ ਕੈਟਾਲਿਕ ਕਨਵਰਟਰ ਇੰਸਟਾਲਡ ਇਨ ਦ ਵਹੀਕਲਸ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਦੈਮ ਟੂ ਹਾਰਮਲੈਸ ਗੈਸਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਨਵਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਬਹੁਤ ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਇਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਕਸਾਈਡਸ ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ,
ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਡਿਸਟਰੋਇਸ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਮਾਰਬਲ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਸੋਇਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਕਰੋਸਿਵ ਨੇਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਕਰੋਸਿਵ ਹੁੰਦੀ। ਕਰੋਸਿਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ SPM burning of fuels containing carbon and compound release such hash fine unburned carbon particle in air ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। these particles suspended particulate matter ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਫੌਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਅਫੈਕਟਸ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਾਜ਼ਿਲ ਫਿਊਲਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਮੋਰ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕਲੀਨਰ ਫਿਊਲਸ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ CNG, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਅਰ ਚੈਪਟਰ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ 1 ਮਾਰਕਸ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁੱਲ ਆ, ਮਿਥੇਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੇਟਾ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ। ਆਈਡੀਅਲ ਫਿਊਲਸ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਲੋਰੋਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਭ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, CNG LPG ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੁੱਡ ਦੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਾਓ ਡੰਗ ਕੇਕਸ ਦੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਲ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਫਿਊਲਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਫਲੇਮਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ ਪੱਕਾ, ਇਨਰ ਮੋਸਟ, ਮਿਡਲ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਜ਼ੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਿਊਮੀਨਸ ਜ਼ੋਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਮ ਟਾਈਪ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆ ਫੋਮ ਟਾਈਪ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਅਰ ਚੈਪਟਰ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।